सहज, शीतल मल्होत्रा की सारी प्लानिंग ना इस लैटर च साफ साफ समझ आ रही है। लैटर ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ये लैटर मैंने शीतल मल्होत्रा के रूम चो मिले। देख तेन आपे समझ आ जाना। ਇਹ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਜਸ ਔਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹਿਜ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਏਜੰਟ ਜਸ ਅਰੋੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ताकि तेनू मार के सारा ब्लेम निहाल वीर जी ते पा दे। इसे करके तेरी हैंडराइटिंग कॉपी करके तो ये लिखवा देता कि तेनू निहाल वीर जी तो खतरा है। वाह शीतल मल्होत्रा, दिमाग तो बहुत लगा रहे हैं, पर इस दिमाग लगाए देना फायदा नहीं होना, क्योंकि फड़ी तक ना बड़ी जल्दी जाएगी। वाह वैरी स्मार्ट। तुसी खुद कत्ल करके इल्जाम किसी दूजे ते लगाना चाहते सी। प्लानिंग तो थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, पर तुसी सहज नूं मारन दे विच नाकामयाब रहे। थोड़ा प्लान फेल हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? जब मैं कोई क्राइम ही नहीं किया फिर तुसी अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। और किन्नी एक्टिंग करनी है तू शीतल मल्होत्रा? नाले मैनूं तो लगता कि इन्ने सालों तो एक्टिंग कर करके ना तैनूं अपना आप ही भुल गया। साडे सामने भोली जही शक्ल बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सानू तुहाडा असली चेहरा पता है। जिन्ना गुस्सा करोगे मेरे लिए उन्ना ही ज़्यादा चंगा होएगा। मैं तो चाहनी हाँ तुसी विलन लगो ते मैं बेकसूर ते बेसहारा। अज जो इत्थे आ रहे ने उन्हां सामने मैं यही तो शो करना चाहनी हाँ। जो सच आ मैं वो नज़र ही नहीं आउण देना, ते जो हुण नज़र आएगा सारा ने उस झूठ नूं ही सच मान लेना। हुण तुहाडी बोलती क्यों बंद होगी? क्रिमिनल ना चाहे जिन्ना मर्जी तेज होवे पर फिर भी कानून दे हाथ क्रिमिनल तक पहुँच ही जाते हैं। वैसे भी तुसी बहुत ऐश आराम कर ली, हुण तुहानू काल कोठड़ी दी सैर मैं करावांगी। सहज तू इहो जी क्यों बोली जा रहे हो? मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुसी मेरे नाल इदां दा बिहेव क्यों कर रहे हो? जब हुण मैनू समझ आई कि तुसी मेरे नाल इदां क्यों कर रहे हो कि मैं खुश हो के तुहानू अपने घर च एक्सेप्ट कर लिया इसीलिए ना। मैंने तो तुहाडे दोनों के आने तो बाद पता लगा सी कि मेरे हस्बैंड राजी का पहला भी विआह होया, उन्हां दा एक बच्चा भी सी। फिर मेरे दिल ते की बीत रही सी वो किसी ने नहीं देखा। मैं अपने दिल ते पत्थर रख के कबीर नूं अपना बेटा मन्निया, तुहानू दोनों नूं एक्सेप्ट किया। तुसी पहले दिन तो मैनू बुरा मानते आ रहे हो, जबकि मैं कुछ बुरा नहीं तुहाडा कर रही। ये सारी गलती ना इस निहाल सिंह बेदी दी है। जदों दा इस घर च आया ना तुसी सारे ने मेरा जीना दुखी किया होया। तुहानू दुखी मेरे वीर जी ने नहीं किया होया, बल्कि तुसी सारे ने दुखी करके रखा होया। शीतल, शीतल, ये शीतल किथे गई?
मैं उन्हें किया सी हॉस्पिटल तो आके घर रेस्ट करे, पर अपना रूम छड़ के कितने चलेगी? विक्रम, हाँ जी पापा जी, की होया? मेहर शीतल किथे है? मैं उन्हें रूम च रेस्ट करने छड़ के आया सी, तो अपने रूम छ ही नहीं। जे मैं शीतल का ख्याल ना रखा ना, तो तुसी तो उन्हें घर च देखते ही नहीं। तेरा तो विक्रम का फर्ज नहीं बनता ਉਹਦਾ ख्याल रखने का। जबकि पता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुसी उन्हें इग्नोर कर रहे हो। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਿਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? मैं एक तरह तू सिचुएशन देख के गल करा कर। ते गल होर, मेरे नाल ना उच्ची आवाज च बोलने की किसी की जरूरत नहीं पैंदी। ते फिर हुण तू भी ना अपनी हौली आवाज च गल करनी सीख ले। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰੈਸ਼ 에ਅਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। गार्डन च? मैं तो उन्हें रूम च रेस्ट करने छड़ के आया सी, वो गार्डन च घूमन चली गई। इतने शीतल जी भी अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। चल मेहर, उन्हें गार्डन च लेके आई। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੇਫਾਲਤੂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੀ। देख सहज, मैं तेरे कहने तो ना चुप नहीं होगी। मैं कुछ गलत नहीं कह रही। नाले तेरा भरा है ही नहीं। अच्छा हुण मैनू समझ आया कि ये सारी बेदी फैमिली साडे घर आके क्यों रह रही है। पहला तू इस कबीर नू लेके आ गई ते हुणे तेरा भरा इत्थे आके रह रहा है। निहाल वीर जी अपने आप इस घर च नहीं आए, तुसी उन्होंने आप लेके आए सी। मैनू की पता सी कि ये सहज नाल मिल के मल्होत्रा खानदान दे पैसे दे पीछे पए हुए ने। मैं तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਹਿਜ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਝ ਆਈ? शीतल ताई जी ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਰੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਈ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਸਤੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਰੀਆ ਇਹ ਐਸਸੀਐਫ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਓ ਗॉड, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। चल के देखते हैं। सहज तो मैंने ना ऐदा चुप नहीं करा सकती। ये तेरा भरा है ही नहीं है, ये कोई ना नकली बंदा है। जे तेरा भरा है ना फिर भी ये ओ नहीं हैगा जेड़ा ये पहला सी। पता नहीं इन्ने साल केड़ी फैमिली दे नाल रह के आया, इहदे मन च ना लालच पै गया, इस करके तेरा यूज कर रहा है। ये तेनू कोई प्यार नहीं करदा सहज।
ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਲੇ ਐਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਇਹ ਨਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਹਿਜ, ਪਰ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਜਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸਹਿਜ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਕਰੀ? एजेंट वीरा, शीतल मल्होत्रा तो दूर हटो। ਸਹਿਜ एजेंट वीरा ने दूर करो शीतल मल्होत्रा तो। तुहानू सुनिया नहीं मैं की क्या? ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਵੀਰਾ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਏਜੰਟ ਵੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਗੇ। ਗਿਲ ਸਰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਸਸੀਐਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਹੋਰ ਕਿਨੇ ਡੈਡ? ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਏਜੰਟਸ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਕੁਚੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਜੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਐਸਸੀਐਫ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਸੀਐਫ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸਰ ਇਸ ਜਸ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਸ਼ੀਤਲ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਮ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮਮ ਨੂੰ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ, ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਜਸ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਉਹ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇ ਡੈਥ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰਮਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਸਹਿਜ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਡੈਡ, ਇਹ 'ਚ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਭਾਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਤੀਜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਗॉड ਕਿ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਕਬੀਰ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਉਰਮਿਲਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ। ਸਹਿਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਭਜਾ ਦਵਾਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਿਆ? ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਮਿਲਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੀਤਲ, ਇਹ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਰਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। जब मेरे पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा तो फिर मैं तेरा की करूंगी की? शीतल, भाभी, ताई जी, ਮੋਹਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ?
शीतल तू ठीक है? तुम अजी भी सही ते ट्रस्ट है मोम ते नहीं ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਲ ਲਿਓ। ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਹਿਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਡਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਸਹਿਜ ਤੇ ਕਬੀਰ।